परम सत्कारयोग गुरु दे शब्द उत्ते टेक रखन वाले समूह सतसंगी जनों, अज साहिब श्री गुरु अंगद साहिब महाराज जी का प्रकाश गुरपुरब है। उन्हां दे जीवन बाबत विचारां दी सांझ पाउण तो पहलां आओ गुरफतेह दी सांझ पाईए। गज के आखो वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु अंगद साहिब महाराज जी का पहला नाम भाई लहना सी, जिन्हां दा जन्म 1504 ईस्वी नूं मत्ते की सरां पिता बाबा फेरू मल ते माता दया कौर जी की कुख तो हुंदा है। इस संसार दे शुरू तो हुंदा आया है कि जो पिता दा काम हुंदा है वो पिता दे दसे हुए नक्शे कदमां दे उत्ते पुत्र चलदा है। वो काम अपने आप ही सिख जांदा है। भाई लहना जी अपने पिता की इकलौती औलाद सन। पिता जी व्यापार का काम करते सन। किसी कारण करके जदों व्यापार दे विच घाटा पै गया तो मत्ते की सरां तो चल के हरी के पिंड विच आ गए, जिथे उन्होंने अपना व्यापार चलाउण दा यतन किया, पर कुछ कारणों करके उन्होंने हरीके तो खंडूर साहब शिफ्ट होना पिया। ते भाई लहना जी दे पिता जी शुरू तो ही धार्मिक बिरती वाले सन। हर साल जिहड़ा जत्था जम्मू कश्मीर वैष्णो देवी दे दर्शन करने वास्ते जांदा सी, उहदी कमांड भाई लहना जी दे पिता संभालते सन। तो जदों पिता जी अकाल चलाना कर गए, उन्हां दे अकाल चलाने तो बाद उस जथे की कमांड भाई लहना जी संभालन लग पे। 28 साल अपनी जिंदगी दे उन्होंने वैष्णो देवी नूं दिते, पर जिस मकसद दे लई जांदे सन, जदों वो मकसद पूरा ना हुंदा दिसिया ते फिर एक ऐसे रस्ते की भाल दे विच चले। जदों वो रस्ता लभ्या ते मुड़ ना वैष्णो देवी के मंदिर वाल वेखिया, ना ब्रह्मन दे वछाए हुए वहम भरम दे जाल वाल तक्या। सिर्फ टेक ते टेक उस रस्ते उत्ते रख लई ते मंजिल की प्राप्ति हो गई। जो चीज़ 28 सालों में प्राप्त नहीं कर सके, वो चीज़ 7 सालों दे विच भाई लहना जी ने प्राप्त कर ली। ये बदलाव भाई लहना जी की जिंदगी विच किवें आउंदा है? भाई जोध दे राही जिहड़ी कला वरती भाई लहना जी के जीवन विच बदलाव आया, वो बदलाव लियाउण वाला गुरसिख सबर ते संतोख ते सिदक दा धारनी भाई जोध सी, जिहदे जीवन तो प्रभावित हो के भाई लहना जी ने पूछया भी तुहाडे विच इन्ना सबर संतोख सिदक किवें? ते उन्हां कहा भी ये सिदक मैनू मेरे गुरु ने दिता है। कहंदे उस गुरु का नाम की है? कहंदे उसनूं नानक कहंदे ने। वो कित्थे रहिंदा है? कहंदे करतारपुर की धरती ते है। मिलेगा? हाँ जी मिलेगा। कदों मिलेगा? ते जे ते अज दे बाबिया दे वांग हुंदा ते उन्हां कहना सी भी बाबा जी के दर्शन करने वास्ते पहलां इन्ने पाठ चौपाई ते जपजी साहब दे करके आओ। बाबा जी के कोलों फोन ते टाइम लो, कदों बाबा जी मिलणगे।
ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਗੁਰੂਆਂ ਵਾਂਗ ਜੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਉਹ ਬਦਲਾਅ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਜੋਧ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਭੋਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਤਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਦੀਨ ਪੁੱਟ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲ ਵਾਹ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਸਤ ਸੰਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕਰ ਲਏ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂਘ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਤੇ ਉਸ ਪਿਆਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਭਟਕਾਈ ਰੱਖਿਆ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਜਥੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਥੇ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰੋਂ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਜਥੇ ਨੂੰ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਰਸਤਾ ਹੋਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਸਤਾ ਹੋਰ। ਤੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਸਤਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਉਹ ਜਥਾ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਅੱਜ ਉਹ ਜਥਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਾਨਕ ਕੌਣ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਨਕ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਬੜਾ ਸਾਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਪੈਦਲ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਦੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗ, ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਾਬੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪਾਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਪਾਰਸ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਉਹ ਛੂੰਹਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸੋਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੀ ਘੋੜੀ ਦੀ ਵਾਂਗ ਡੋਰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਫੜ ਲਈ ਤੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਪਹਿਚਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਉਹ ਮੇਰੀ ਘੋੜੀ ਦੀ ਵਾਂਗ ਡੋਰ ਫੜੇ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਚਲੋ, ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਘੋੜੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਮੂੰਹ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਫੀਲ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਘੋੜੀ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ। ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਦੀ ਘੋੜੀ ਨੂੰ ਦਰਖਤ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਵੀ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹੋਣਗੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਝੁਕ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਜੋ ਭਾਈ ਜੋਧ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵਾਕਈ ਇਹੀ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਹੈ, ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਅਸਲੀ ਰਾਜਾ ਹੈ। ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਝੁਕ ਕੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਮਾफ़ ਕਰ ਦਿਓ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੋੜੀ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਵਾਂਗ ਫੜਦਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਲਹਿਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਘੋੜੀਆਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਰਸਤੇ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਬਦਲ ਜਾਏ, ਵੇਖਦਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਏ। 48 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚੋਂ 28 ਸਾਲ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। 48 ਸਾਲ ਕੁੱਲ ਆਜੂ ਹੈ। ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਅੰਦਰ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ, ਮੱਲ ਅਖਾੜੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਲਿਖਵਾਈ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕੀਤਾ। ਔਰਤ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਮੂਰਤ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਬੇਅੰਤ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਸੱਤੇ ਤੇ ਬਲਵੰਡ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੀ ਔਰਤ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਹੰਕਾਰ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸੁੱਖ ਆਰਾਮ ਤਿਆਗਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ 7 ਸਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ, 7 ਸਾਲ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੇ। ਜੇ ਕਿਹਾ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਟਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਕਿਹਾ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚੋਂ ਮਰੀ ਹੋਈ ਚੂਹੀ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਆਓ, ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜੇ ਮੁਰਦਾ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਬਾਬਾ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਖਾਵਾਂ, ਸਿਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਜਾਂ ਪੈਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 100 ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਸ ਤਾਂ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਜਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਆਓ ਐਸੇ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਕੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਝਮੇਲੇ, ਦੁੱਖ, ਕਲੇਸ਼, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸदैवी ਆਨੰਦ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।